देखो हुण इस फुल नूं कहिंदे ने मुर्ग दे ताज वाला फुल। अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने दोस्तों? राजी हो? तबीयत है ठीक है? शहराज गार्डनिंग आइडियल खुशामदीद, वेलकम कहना जनाब तुहानूं अपने चैनल अपने गार्डन। उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे, सारे अपने मामला ते जिंदगी नूं सही तरह निभेड़ रहे होंगे। लो भाई सजनों बेलियो दोस्तों, अज तुहानूं अक्तूबर फ्लावर की वीडियो देनी है तो अक्तूबर फ्लावर की बीज तो गल करनी है, पनीरी की गल करनी है, फुल विखाने है। तो जे किते है वा तुहाडे कोल ते ओह वधिया क्यों नहीं, उन्हें फुल क्यों नहीं दिते? गार्डन च नर्सरी वाले को लैके आए हाँ, फुल वड्डा सी, घर आए हैं तो मर गया सुक गया। मुकम्मल मालूमात देनी है अक्तूबर फ्लावर की। तो आओ फिर चलिए जल्दी जल्दी चैनल को पहले सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन के बटन दबाना है, दोस्तों नाल शेयर करना है, अगलियां पिछलियां वीडियो देखना। मैं एक नर्सरी मैन हाँ, तुहाडे नाल पौधे की तारफ कराई देने, तुहानूं पौधे की धुप छां की गल करके दसी दी है, तो सारे मामला तुहाडे नाल शेयर करी देने। लो फिर ए वेखो हाँ, ए सफाई सुथराई थोड़ी जी कर लईए दी पत्तियां दी, ठीक है जी। है ना कमाल फ्लावर, कितना खूबसूरत फ्लावर है, खूबसूरत है ना। अच्छा ये फुलों के अगे भी फुल ने, कुछ लोग तो कहते हैं एक ही फुल लगता है, दोस्तों एक फुल नहीं इन्हों लगता। लो फिर थोड़ा जहा इतने रखिए तो ये गलबात करिए तो ये मुकम्मल असी अज रिसर्च करिए। दोस्तों पहला फुल जिन्हों लगाना फस्ट फुल वो ए वाला है, ठीक है। पर एक गल है, ये फुल तुसीं कहंदे होने हो कि असां ते वेख्या बड़ा वड्डा, ते यह फुल छोटा क्यों है? ये इन्ना सर है, निक्का है, यानी कि ये एडा वड्डा हुंदा है, इंज ही है ना। ये थले दोस्तों मट्टी थोड़ी है, ए वेखो ना मट्टी थोड़ी है ये थले, तो ये बड़ा प्यारा तो खूबसूरत पौधा हुंदा है। फिर कुछ लोग कहते हैं यार एक फुल लगदा, इहनूं नहीं, एक नहीं लगदा। देखो ये नाल छोटा बेबी फ्लावर, फिर एक है छोटा बेबी फ्लावर, एक है छोटा, एक प्लांट है घट तो घट मेरे अंदाजे नाल इहनूं 50 फुल ने। जे मेरा कैमरामैन अच्छे तरीके नाल दस सकदा होए तो जनाब इनू घुमा के तुहाडे कोल विखाने आ। पोट दे विच लगा है ते हल्का फुल्का प्लांट है, तो जनाब इनू असीं किहा है अक्तूबर फ्लावर ते इहदे फुल तुहाडे सामने ही है। सब तो छोटा तरीन फुल ऐ है, इहदे तो वड्डा ऐ है, उस तो वड्डा ऐ, उस तो वड्डा ऐ, उस तो वड्डा ऐ, तो सब तो वड्डा उत्थे ऐ, पर इहदे नालों वड्डा भी तुहानूं इंशाअल्लाह विखावांगे। दोस्तों इस प्लांट के मतलब जी असी गल करनी है, यदा नाम दसना है, ये तबीयत दसनी है, तो मामला दसने। दोस्तों इस प्लांट में जो तुम लैके आए हो तो रखा इस तरह की छाँव से, जिस तरह के यह छाँव, ठीक है ना। यह पौधे की छाँव थले रख दी है कि इस पौधे ने फुल देन लग्या शर्म महसूस करनी है, इन्हें फुल नहीं देने, ये लीफ प्यारे नहीं होने, ये तबीयत जी खराब हो जानी है। तो इनू तुसां कहना यार असां तो बड़ा प्यारा लिया, किसी दीवार की साइज थले रख दिता, किसी प्लांट की साइज थले रख दिता कि यह नाजक है, पता नहीं की बना। नहीं, जिन्नी इनू धुप मिले सितंबर अक्तूबर के दिन जिन्नी इनू धुप मिले उन्ना ही चंगा, उन्ना ही बेहतर है, उन्ना ही सोहना, ठीक है। फिर अगली गल केड़ी है इस प्लांट से, अगली गल केड़ी है कि असी इस प्लांट नूं बीजना किस तरह। दोस्तों यह जो एक फुल है ना, यह एक फुल फर्जी तौर पर साडा खुश्क हो जाता है। तुहानूं पता है अक्तूबर फ्लावर इनू तां कहा गया है कि जूं ही दिसंबर का 15 होनी है, यानी कि नवा साल चढ़न लगना है, उदों ठंड बहुत ज़्यादा होनी है साढ़े इधर पंजाबी एरिए तो ये ठंड नूं लाइक नहीं करता, दर्जा एलर्जी तो बिल्कुल घट जाना। तो फिर तुसीं इत्थों दा फुल कट के ते इस फुल नूं खुश्क करना है। इहदे विचों मेरे अंदाजे नाल इस फुल दे विचों मेरी सोच के अंदाजे के मुताबिक इहदे विचों 2 तो 3 हज़ार बीज निकलने, बिल्कुल काला स्याह रंग का चमकदार तो छोटा छोटा बीज निकलना। उस बीज नूं तुसीं सेव कर लेना। सेव करन तो बाद जूं ही बारिशों का सिलसिला शुरू होना है, यानी कि कह लो जुलाई हाँ जुलाई के पहला हफ्ता या जून के आखिरी दिन, ठीक है जी, जून के आखिरी हफ्ता तो जुलाई का पहला हफ्ता, ये बीज बारिश सिलसिला शुरू हो जाना। रात को थोड़ी जी नमी हो जाए, करेल थोड़ी जी वरनी शुरू हो जाए, तुसीं ये बीज बीज देने। ये बीज बीजोगे तो तुहाडे प्लांट सारे उग जाएंगे। फिर प्लांट उग के बारिशों के सिलसिले ये पत्तियां नाल भर जाएगा, फुल पत्तियां नाल भर जाएगा। जो पत्तियां नाल फुल भर जाएगा, आओ होर प्लांट विखाइए। पत्तियां नाले फुल भर जाएगा तो जूं ही थोड़ा जिहा टैंपरेचर लो होएगा रात का टैंपरेचर जूं ही थोड़ा जिहा लो होएगा तो इस प्लांट ने जनाब
ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੋਈਅਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਮਕਦਾਰ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਕਲਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਰਖ ਕਲਰ, ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆ ਪਿੰਕ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਲਾ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੱਟੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੱਟੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੱਟੀ ਥੋੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਥੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੱਟੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਫਲਾਵਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਲਾਡ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਬੇਬੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੌਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਸ਼ੌਪਰਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਬੇਬੀ ਪਲਾਂਟ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਓ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਖਾਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਖਾਈਏ। ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਤੰਬਰ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਰਨੇ, ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਖੁਦ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪੌਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਓ ਬਈ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਵਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਉੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਇਹ ਅੱਜ ਖੁਦ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਗਿਆ, ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਪਰ 'ਚ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਗ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਲੋਸ਼ੀਆ। ਬ੍ਰੇਨ ਸਲੋਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਰਗ ਦਾ ਤਾਜ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਜ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਲਵਟ ਫਲਾਵਰ ਪਲਾਂਟ। ਵੈਲਵਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੈਲਵਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਵਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮੋ ਨਾਜ਼ਕ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਲੋਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਛਾਵੇਂ ਪਿਆ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਲੇ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਰਨਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਆਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਕਰੀਬ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੁੱਲ ਕੱਟ ਲਿਆਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਥੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਰੱਦੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਬੀਜ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਮੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਏ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੋਏ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੂੰ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਨੇ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ, ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ, ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਖੇਰ ਦੇਣਾ ਬੀਜ ਨੂੰ। ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ,
ਤੇ ਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬੀਜਣ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰੋਬ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਨੇ ਆ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਆਕਣ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਸ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਕਣ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। इंशाअल्लाह मुफज़्ज़ल ज़िंदगी दोबारा फिर मुलाकात होएगी। उन्हीं देर तक दो अपने मेज़बान ते अपने प्यारे इम्तियाज़ माली को इजाज़त। अल्लाह तुहानू शाद रखे ते आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।